एठारे पांचटी गुंफा रही एपटे देखु मु गुंफार बाहर गुंफाटी केमती देखिपे ये गोटे छत्रबाना अटे अलेख धर्मावलम्बी कर ये हूँ गोटे छत्रबाना धीरे धीरे भीतर को जाइए बहुत बड़ गुंफा ये धोनी वर्षक 12 मास शीत दिन खरा सब यह जली था। दर्शक बंधु मु विश्वजीत आज गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ। आज आम जाऊँ देवगढ़ जिलार रहस्यमय कांजी आंब गुंफा थे। कांजी आंब जा रास्तार कोरोड़ पोस्ट बोली गोटे जो जगह कोरोड़ पोस्ट देकी जावाक पड़ो आमको से गुंफा निकट को आगु जावाई रास्ता को पड़े यू जी आज्ञा एनएच को एनएच रु पश्चिम करके जी पश्चिम कर गोटे पुलियाटा पड़ो नर्सरी अच्छे नर्सरी आगे हूँ गोटे आंब गछ अच्छे आंब गछ डेबिट कर कांजी आंब गुंफा निकटरे हूँ गुंफा माली कांजी आंब मठ और एठार किंबदंती रही द्वापर जुगरे पंचु पांडव माने जेतेबेले अज्ञातवासरे थिले सेतेबेले एही स्थान रे से 21 दिन पर्यंत रात्रि यापन करथिले। और ये गुंफारे जदि आपण बुलिया चाहते ताले जोता भितर को अलाउ न थाए पुरातन माने लोक माने कठो व्यवहार करथांती तो ये देखुथिबे से कठो से माने भी व्यवहार करचंती। ये देख पारे जो आम महिमा अवलंबी जे अच्छी तो ताको पाटू शुणा ये हूँ पंचपांडवर ज्ञात वनवास समय ये स्थान में अवस्थित करुले रोते से हाथ चिन्ह पाद चिन्ह ये भी अच्छी से रोते यहाँ यज्ञ कुंड तर अच्छी पथर तापर आम यहाँ गोटे धाड़ी देकर हाइट कर देचु काठ पड़गला बोली धुनीपति ठाकुर लगी जगार एमती अच्छा सी आमको टे बुली देखेबे कौन रही रहस्यमय जिनस जो गुंफा विषय आपन को किसी समय पूर्व कहती रहस्यमय अटे तो शह शह वर्ष काठ ऋषि मुनि मैंने भितर जाऊे कौन करते पुरा काठ से भर गुंफा भर तो देखो ये जो काठ रही बहुत शह शह वर्षर पुराणा काठ अटे कहीं आगुरी जो मैंने मुनि ऋषि मैंने तपस्या करते हजार हजार वर्ष पूर्वे तो सो ये प्रकार काठ व्यवहार करुले तो एटा भी मो पाई नुआ बोधे आपण मानक बोधहुए नुआ होइतिबो तो देखि पारथिबे से काठ जो बाहर ताकू संरक्षण करके रखा जाइछि तो यार भी पूजा अर्चना मध्य चली एठारे तो ये देखंतु जोठी द्वापर जुगरे जो माँ कुंती एठारे रहुथिले तो ये होची सी जगह से गुंफार स्थान छोट हाइट बड़ी है ना आउ टिके बड़ बोले आहुरी टिके बड़ अछि जाई हबो टिके आगु एही जाके जाई हबो हार को आगु गली करले पैंट शर्ट धोली हबो भीतर को जाई हबो किंतु धोली हबो जीबी अल्प बाटे जीबी जाई पर चलन त आपण आगे टिके तो देखुथिबे एठी जणे जे साधु अछंती तो सी आमु टिके भीतर को नेकी जाउछंती बहुत रहस्यमय अटे एमती भीतर को गुंफा व्यापी गुंफा भितर बापा आहरी शह शह लोक भी रहा भाई क्वार्टर भितर अच्छी किसी एमती गलिकी गले पुणी भीतर बसी हे नईकी जाई हे चलिकी भी ता भीतर को आउ कि रास्ता गले चलिकी भी जाई होमती गुंफा अच्छी भितर शह शह लोक रही पारे भितर एमती जगह भी अच्छी से भितर प्रभुकर भी अनेक जिनिस एमती रही सब तैयारी पाषाण सब पाषाण हो रही भितर पोखरी अच्छी बड़ बड़ पोखरी रही भितर पानी एवं भी अच्छी किसी पिला जाकर भी खुशी से पानी जरिए नहीं आसती ना कौ जगह किसी विपद घटनी प्रभु आशीर्वाद ये सब जिन देखा भीतर को गले मिलूँ या भितर गोटे मटी समाधि टाइप गोटे अच्छी स्थान अनेक रहस्यमय जिनस अच्छी तो ये देखु मु गुंफार बाहर गुंफाटी केमती देखिपे
କିପରି ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମୁତାବକ ଏଠାରେ ଚଉଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ତ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ତ ଆସିଲୁ ଏବେ। ତ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଗୁମ୍ଫାକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା, ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଗଳିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଭିତରକୁ। ଏଠାରେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଭିତରକୁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଏମିତି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସମୟରେ ଏମିତି ଜଳିଥାଏ। ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଋଷିମୁନି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ତ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଇତିହାସ ବହିମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ। କିଛି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠାରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ସ୍ଥାପିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ଲେଖନୀ। ତ ଏଇ ଲେଖନୀରେ ଛୋଟ ହାତ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ। ଏଠି ଗୋଟେ ହାତ ଚିହ୍ନ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଏ କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ? ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା କୁନ୍ତୀ ମାଙ୍କର ବୋଲି ବୃଦ୍ଧପୁର ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ହାତଟା, ବଡ଼ ହାତ ଚିହ୍ନଟା, ସେଇଟା ଭୀମଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗାଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଚିହ୍ନ ବି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ এই ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ, ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟି ରହିଛି। ତ ପୁଣି ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା, ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଟା 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଲଟା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ମାଟି ଭିତରେ ଉପରେ ରହିଲେ ଏ ତ ପ୍ରକାର ପାଣି ଝରୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରିଦେବେ ନା, ଯେଉଁ ଲଟାର ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଘରେ ରହି କରିକି ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ରହିଛି, ସେ ମାଟି ଭିତରେ ତ ଏ ମୂଳ କିପରି ପାଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏମିତି ଭିତରେ ତ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲା, ଯେ ଆମେ କୁହନ୍ତି 2 ମହଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁମ୍ଫାର ଏଇ ଜାଗା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ଏଠି? ଧରଣୀଧର ଦାସ ଆମର ଏଇଠୁ ଯାଇକରି ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଭୀମଦଳି, ସେ ଭୀମଦଳି ଜାଗାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ହେଠିକି ବି ବାହାରିଛି। ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭିତରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ପଟେ ବାଟ ଅଛି ଯେ? ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମାଟି ଭିତରେ। ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ରହିଛି, ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲମ୍ବି ଗୁମ୍ଫା ମିନିମମ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି? ତ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛି। ବାବାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ରହୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଭୀମ। ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭୀମଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଭୀମ
ଏଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସେଟା ଲିପାଲୁପି ହେଇଛି ଆମେ ତପସ୍ୟା ବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଆସିକିରି ଭୀମଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାନ୍ତ ସମୟ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭୀମ ଏଠାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରର ନଜାରା। ଯେଉଁ ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା ଏ ପଛପଟେ ସେ ଜାଗାରୁ ତଳକୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବାବା ସେମିତି ଏଠି ବହୁତ ଖସରା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ଏ ଜାଗାଟି ଏ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଗଛ ହେଇକି ବାପା ତେର ଗଳିକି ସବୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସବୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଇଛି। ଆଗ ଏମିତି ଲିକ୍ ହେଉନଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବାଟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବାବାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଅନୁଗୁଳର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ଜମାରୁ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଟିକିଏ ବାଟ ଆସିକି କିଛି ବାଟ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୟ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଏଠି ଯିଏ ସାଧୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁମ୍ଫାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ବାହାରକୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବର ହଳ କେମିତି ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ଗୁମ୍ଫା, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଚତୁର୍ଥ ଗୁମ୍ଫାରେ। ବାପା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭୀମତଳି ଡଇଁଚା ପାଖରେ ସେ ଭୀମତଳି ବାହାରିଛି ଏ ରାସ୍ତା। ଆମ ଧରଣୀଧର ଦାସ ବି ଯାଇକରି ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଠି ଭିକ୍ଷା ପାଣି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରହିକି ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଡି ପାସ୍ କରିବା ଭଳି ହେଇଛି। ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଗୁମ୍ଫା। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଯାଇକରି ଆମର ଭୀମତଳି ବାହାରିଛି। ତ ବରଗଛ ଲଟା ଭରା ଏ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଯାଇକି ସେଠି ବାହାରିଛି ଆମର ଭୀମତଳି ପାଖରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ବାବାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟି ଯାଇ ଭୀମଦୋଳି ନିକଟରେ ବାହାରିଛି। ଆମର ଧରଣୀଧର ଦାସ ଯାଇକି ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଠି ଭିକ୍ଷା କରିକି ପୁଣି ଆସିଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭୀମତଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଯାଇଛି। ସେଠି ଧରଣୀଧର ଦାସ ଯାଇକରି ଆମର ସେ ଭୀମତଳିରେ ବାହାରିକିରି ସେଠି ଭିକ୍ଷା କରିକିରି 5-7 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଟା। ଭିକ୍ଷା ପାଣି କରିକି ପୁଣି ଏ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଆସିଲେ। ଟିକେ ଯାଇ ହବ ଆଗକୁ। ହଁ ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେ ଗଲେ ସେତେ ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଗୁମ୍ଫା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା କହିବା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଜାଗାର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କାଞ୍ଜିଆମ୍ବ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଏଇ ଜାଗା ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି।
केमती रास्ता लंबी देखी पारुथिबे आपण माने कि भलिका गुंफा मो जीवन रे भाई मैंने प्रथम थर ए प्रकार गुंफा मु देखिली। चलतु तो ये थिला देवगढ़ जिला रियामाल ब्लॉक रो कांजियाब गुंफा। तो ये जगहटी आपको केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनातु। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था लाइक शेयर कमेंट मध्य करंतु। धन्यवाद।